زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جیتے ہیں، زیادہ تر تو رشتوں، محبتوں اور عزتوں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر کوئی شخص نہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہوتا ہے۔ جتنا سوچو گے اتنی اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ اختلافات ہمیشہ بہادر اور اصول پسند لوگ رکھتے ہیں۔ مفاد پرست اور لالچی لوگ ہمیشہ چمچہ گیری اور چاپلوسی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ عطر سے کپڑوں کو مہکا لینا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ انسان کے کردار سے خوشبو آئے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا ہے اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ جو کسی چیز کی قربانی نہیں دیتا اور ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ پرہیز کرنا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ زیادہ وضاحتیں اور زیادہ باتیں اکثر انسان کو قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ جب کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی نہ دہراؤ۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد اس شخص کے ہوتے ہیں جو خود دوسروں سے ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے۔ یادداشت ایک ایسی چابی ہے جو ماضی کے نہیں بلکہ مستقبل کے دروازے کھولتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دو طرح کے لوگوں کو بہت پریشان دیکھا ہے، ایک وفادار اور دوسرا مخلص۔ قربانیاں دیے بغیر آپ کبھی کچھ بہتر حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنی تمام پریشانیوں کو اپنی جیب میں رکھیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جیب میں سوراخ موجود ہو۔ تھوڑا سا علم دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے۔ ایسا کام کرنے سے گریز کریں جسے کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔
किसी पर तंज करना आपकी सख्त दिली और बदतमीजी को जाहिर करता है। जब इंसान बेपरवाह हो जाए तो हमाकत, बेचैनी और मसाइब शुरू हो जाते हैं। कभी भी अपनी किसी बात से पीछे न हटे, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों में अपना एतमाद कम कर देते हैं। याद रखें, लोग आपके लिबास से ही आपकी शख्सियत का अंदाजा लगाते हैं। अगर आप मुआशरे में खुशी से रहना चाहते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें सीखनी होंगी जो आप पहले से जानते हैं। अपने आप में वो तब्दीली लाओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। मोहब्बत के मामले में हम सब यकसा तौर पर बेवकूफ हैं। बहादुरी ये है कि मुसीबत के वक़्त सब्र से काम लिया जाए। दूसरों की कामयाबियों से हसद करने की बजाय खुद मेहनत करके उसे हासिल करें। तालीम आदमी को किसी दूसरे का गुलाम बनने से रोकती है। जो खुद अच्छे काम ना कर सकता हो, वो दूसरों के अच्छे कामों पर भी खुशी महसूस नहीं करता। खामोशी आपको वो फल देती है जिससे इंसान की शख्सियत बढ़ती है। गैर जरूरी तनकीद वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत ताल्लुकात का सर कलम करती है। जाहिल के दिल में जो कुछ होता है वो जाहिर कर देता है, मगर दानिशमंद उसे आखिरी मौके तक छुपाए रखता है। जिंदगी एक ऐसी जगह है जिसके अंदर रोजाना कोई ना कोई नया सबक सीखने को मिलता है। कभी किसी को इस बात की भिनक भी ना होने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह माँ का दिल है, वह बच्चे की उम्र कितनी ही क्यों ना हो। इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जो दूसरों के खिलाफ अपने दिल में हसद रखते हैं। जिस इंसान को गुस्सा देर से आता है वो एक अक्लमंद इंसान है। जो इंसान सही और गलत के दरमियान फर्क नहीं कर सकता वो अक्सर अपने फैसलों में गलत होता है। ख्वाहिश वो बेचैनी है जो इंसान अपने अंदर किसी भी चीज को हासिल ना करने पर महसूस करता है। बदगुमानी एक ऐसा जहर है जिससे इंसान खुद ही जख्मी होता है। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, बल्कि तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। अपने आप को छोटा ना समझो, तुम बेखुदी के आलम में खुद एक कायनात हो। अकल का फैसला जज्बात के फैसले से बेहतर होता है। जो आज मुफ्त की नसीहत को कबूल नहीं करता, कल उसे महंगे दामों अफसोस खरीदना पड़ेगा। अल्लाह पर गुमान नहीं, यकीन रखो, तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। कभी कभी ताल्लुकात कसूर से नहीं, ज़हनी फतूर से खराब हो जाते हैं। जो जितनी तवज्जो का मालिक हो उसको उतनी ही अहमियत दो, क्योंकि कमज़ोर लोगों का हद से ज्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी ही अहमियत को खो दोगे। तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदल देंगी। जहां सिर्फ जहालत ही खुश रख सकती हो,
वहाँ अक्लमंद होना बेवकूफ़ी है। इख्तलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही इखलाक है। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेता है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था लेकिन वो अदब से महरूम था। जाहिलों का तरीका ये है कि जब उनके सामने दलील पेश की जाए तो वो दलील को नहीं मानते बल्कि लड़ना शुरू कर देते हैं। हमें बहुत ज्यादा इल्म की बजाय थोड़े से अदब की जरूरत है। दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक हमारे वो दोस्त हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं।